हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वीडियो रे आमे ओडिसा रे थिबा टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस विषय रे जानिबा। एमितिरे तो ओडिसा रे बहुत सारा टूरिस्ट प्लेसेस अछि, किंतु सेथि मध्यरु मु किछिटा टॉप 10 लिस्ट रे रखिछि, काहे कि ना आपण ए सब प्लेस को वर्ष सारा जे कोनसी टाइम रे जाई परिबे। तो चलंतु कोन सब रहिछि टूरिस्ट प्लेसेस रो नाम आमे जानिबा। किंतु ता पूर्व चैनल को नुआ आसथिले चैनल को सब्सक्राइब करिया सहित बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु, जहा द्वारा आम समस्त वीडियो नोटिफिकेशन आपण माने पाई परिबे। एबे चलंतु वीडियो स्टार्ट करिबा। नंबर 1 पुरी जगन्नाथ टेम्पल। ओडिसा पुरी हिंदू मानक पई चारोटी तीर्थ स्थान मध्यरु अन्यतम, कारण एठारे थिबा जगन्नाथ मंदिर भारत रे थिबा चारि धामर एक अंश अटे। पुरी जगन्नाथ मंदिर भुवनेश्वर एयरपोर्ट ठारू 70 किलोमीटर आ पुरी स्टेशन ठारू मात्र 2 ରୁ 3 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। पुरी हेउची बंगोपसागर उपकूल रे थिबा एक समुद्रकूल सहर, जहा वेस्ट बेंगल रो लोकमानक पई एक बेस्ट चॉइसेस प्लेस अटे। एठारे बहुत सारा होटल एवं होम स्टे थिबा हेतु स्थानीय टूरिस्ट माने न्यू मेराइन ड्राइव निकट रे रहिबा को पसंद करंती एवं बैकपैकर माने चक्रतीर्थ निकट रे रहिबा को पसंद करंती। जदि आपण ए टाइम रे विजिट करिया को प्लान करूछंती, तेबे जून जुलाई मासरे रथ यात्रा को हातछड़ा करिबा उचित नुह। पुरी निकट रे आहुरी अनेक टूरिस्ट प्लेसेस अछि, जेउठारे आपण निश्चित भाव में सेठाकू विजिट करि परिबे, जेपरि कि चिलिका लेक, पुरी बीच, गुंडीचाघर एवं कोणार्कर अति प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर एवं अन्य मंदिर व्यतीत पुरी एहार सी बीच पई मध्य बेस फेमस। पुरी रो सी बीच स्विमिंग किबा लहड़ी एंजॉय करिया पई एक भल स्थान। वाटर लवर्स एवं टूरिस्ट माने पुरी रो एही सुंदर बीच को आसी आराम करती। पुरी रे 6-7टी फेमस बीच अच्छी, जार नाम है बालीगाई बीच, बेलेश्वर बीच, स्वर्गागार बीच, पुरी बीच, गोल्डन बीच एवं चंद्रभागा बीच। हिंदू मानक पई पुरी बीच किंबा गोल्डन बीच एक पवित्र स्थान भाव में विवेचना करा जाए, जेउठारे नवेम्बर रे एनुअल पुरी बीच फेस्टिवल मध्य अनुष्ठित करा जाए। आउ एहा विश्व प्रसिद्ध बालुका कलाकार सुदर्शन पट्टनायक द्वारा निर्मित बालुका मूर्ति पाई मध्य प्रसिद्ध। ओडिशार पुरी एहार संस्कृति को वर्ष सारा पालन करा जाउथुवा विभिन्न पर्व सहित अनुकूल करिथाय। एही पर्व गुड़िक मध्य जगन्नाथ मंदिर रथ यात्रा को बहुत गुरुत्व दिया जायछि। एही पर्व व्यतीत पुरी स्नान यात्रा, चंदन यात्रा, दोल पूर्णिमा, अक्षय तृतीया एवं दक्षिणायन यात्रा परी आहुरी अन्य पर्व मध्य एठारे पालन करा जाय। जदिओ रथ यात्रा ओडिशार मूल पर्व, किंतु यह सारा देश विदेश में पालन करा जाय। पुरी हस्ततंतर एक समृद्ध परंपरा प्रदर्शन करे। आपण एठारे पित्तल जिनिस, सेल उत्पाद, काठ खदन, हैंडलूम साड़ी, बंगला एवं अन्य हस्ततंत्र जिनिस सबू एठू बाछि नहीं पारिबे। पुरी एक तीर्थयात्रा सहर, जोठारे रेस्टोरेंट गुड़िक प्रायतः शुद्ध शाकाहारी खाद्य परिवेषण करती। स्थानीय ओडिया रोषई सहित दक्षिण भारतीय रोषई मध्य एठारे उपलब्ध। पुरी रे थिबा बेले जगन्नाथ मंदिर में मिलुवा अवड़ा, जहाँ दुनियार सबुठु बड़ रोषई घर पर जनाशुणा एवं आकर्षणीय सेटअप सरल तथापि स्वादिष्ट खाद्य परिवेषण करथाए। तो मंदिर अवड़ा सहित पुरी प्रसिद्ध खजाभोग को निहारी थरे ट्राई करंतु। नंबर 2 कोणार्क टेम्पल। ओडिशार पुरी जिला निकट में कोणार्क एक सुंदर और समुद्र उपकूल सहर अटे। सूर्यों पौराणिक रूप में ऐतिहासिक सूर्य मंदिर पई यह सबुठारु प्रसिद्ध। पूर्वे गंग राजवंशर राजा नरसिंह देव द्वारा 13तम शताब्दी रे निर्मित एही मंदिर प्रभु सूर्यों उपरे आधारित एवं एक रथ सदृश मॉडल तैयारी करा जायतिला। एही अंचलर बाहरी गठन एवं दुर्बल माटी हेतु 1837 मसीह मंदिर किछि मुख्य अंश भुसुड़ी पड़ता, आउ बाकी अंश जहाँ आपण माने एबे देखुचंती एवं यह भल भाव में परिचालित होउछि। ओडिशा राज्य कोणार्कर सूर्य मंदिर पर विश्वव्यापी प्रसिद्ध, जहाँकि यूनेस्को विश्व ऐतिह्य स्थल भाव में घोषणा करिछि। कोणार्कर सूर्य मंदिर हेउछि एक स्थापत्य चमत्कार एवं भारतर सबुठारु सुंदर स्मारकी। एठारे प्रतिवर्ष 5 दिनिया सांस्कृतिक नृत्य महोत्सव आयोजन करा जाए, जहाँ देशर विभिन्न स्थानरू अनन्य नृत्य प्रतिभा मानू आमंत्रण कराइଥାଏ। आम देशर विभिन्न नृत्यशैली को प्रकृति उपभोग करने यही उत्सव आम देशर समृद्ध
ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା କଳା ଐତିହ୍ୟର ଏକ ମହାନ ଉତ୍ସବ ଅଟେ। ନମ୍ବର 3 ଚିଲିକା ଲେକ୍। ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସଲ୍ଟ ୱାଟର ଲେକ୍। ଏହା ପକ୍ଷୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ଏକ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ। ଏହି ହ୍ରଦ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଅଟେ। ଏହା ମତି ଆକୃତିର ହ୍ରଦଟି କିଛି ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର କୂଳରେ ମାଛ ଚାଷ ଏବଂ ଲୁଣ ପୋଖରୀ ଅଛି। 1100 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତାର ହୋଇଥିବା ଏହି ଲେକ୍ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଚିଲିକା ଲେକ୍ରେ ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟତମ ଅନୁକୂଳ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିରଳ ତଥା ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାସ କରନ୍ତି। ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଅନେକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଶୀତକାଳୀନ ବାସସ୍ଥାନ। ଇରାନ, ସାଇବେରିଆ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏସିଆରୁ ଏହି ହ୍ରଦକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତା ସହ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିଲିକାରେ ଡଲଫିନ୍ ସମେତ ଜଳଜ ବେସିନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ 225ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମା କାଳିଜାଇ ଦ୍ୱୀପ ଚିଲିକା ଲେକ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ। ଏହି ଦ୍ୱୀପ ମା କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମା କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିର ମା କାଳୀ ଏବଂ ମା ଜାଇ ହେତୁ ଏହି ମନ୍ଦିରର ନାମ କାଳିଜାଇ ହୋଇଛି। ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବାର ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ନଭେମ୍ବରରୁ ଫେବୃଆରୀ, ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ୍ ଟାଇମ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ନମ୍ବର 4 ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍। ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଚ୍। ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ 166 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଠାରୁ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତର ଅଳ୍ପ କେତେକ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛ ବସା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ଗୋପାଳପୁର ଅନ୍ ସାଗର ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ଏହି ବିଚ୍ ଏକ କ୍ୱାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲାକ୍ସିଂ ବିଚ୍ ଅଟେ। ସମୁଦ୍ର କୂଳର ସବୁଠାରୁ ପପୁଲାର ପ୍ଲେସ୍ ହେଉଛି ଏହାର ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍, ଯାହା ସମଗ୍ର ଗୋପାଳପୁରର ସହର ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଆମେଜିଂ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତା ସହ ଆନ୍ୟୁଆଲ ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ। ଏହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲରଫୁଲ୍ କଲଚର ସବୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା 1996 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗୋପାଳପୁରର ଛୋଟ ସହରକୁ ମ୍ୟାପ୍ରେ ରଖିବାରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସାଧାରଣତଃ ଡିସେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଫେମସ୍ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ଲାଇଭ୍ କନସର୍ଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ହେପି ବିଟ୍ସରେ ନାଚନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରର ଲୋକମାନେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 5 ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ମହାନଦୀ ନଦୀ ଉପରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ମ୍ୟାନ୍ ମେଡ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଡ୍ୟାମ୍ ପଛରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ଯାହାର ଲମ୍ବ 55 କିଲୋମିଟର। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବହୁମୁଖୀ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ 1946ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1957 ମସିହାରେ ସରିଥିଲା। ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଡ୍ରାଇଭ୍ ସଡ଼କ, ଯାହାକି ଆପଣ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ 21 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ। ଡ୍ୟାମ୍ର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଟାୱାର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ମିନାର ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ନେହେରୁ ମିନାର। ଏହି ଦୁଇଟି ମିନାର ହ୍ରଦର ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଏବଂ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଥିବାରୁ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ନେଚର୍ସ ଲଭର ସେମାନେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ୟୁନିକ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଗ୍ରିନେରୀକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। 12 ଅକ୍ଟୋବର 2021ରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ରାମସାର ସ୍ଥାନ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି ବୁର୍ଲା ଏବଂ ହୀରାକୁଦ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଛି। ଚମତ୍କାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ ବ୍ୟତୀତ
ଏହି ବନ୍ଧଟି 75 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ କରେ ଏବଂ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ପ୍ରକୃତିର ଫଳରେ କୁଏଟ୍ ଭ୍ୟାକେସନ୍ ପାଇଁ ଏହି ଡେଷ୍ଟିନେସନକୁ ଥରେ ନିହାତି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 6 ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 145 କିଲୋମିଟରର ଏକ ବୃହତ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। ଏହା 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1998ରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 19 ଅଗଷ୍ଟ 2002ରେ ରାମସାର ସାଇଟ୍ରେ ଜାଗା ପାଇଥିଲା। ଚିଲିକା ଲେକ୍ ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ରାଜ୍ୟରେ ସେକେଣ୍ଡ ରାମସାର ସାଇଟ୍ର ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଭିତରକନିକା 172 କିଲୋମିଟର ଏରିଆ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି। ଏହା କେତେକ ଚମତ୍କାର ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଘର ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ। ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭିତରକନିକା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରୀସୃପ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ବାସ କରୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏହା ସମୃଦ୍ଧ ଜୈବ ବିବିଧତା ଏବଂ ଅନେକ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଜାତି ଯେପରିକି ଲୁଣିଆ କୁମ୍ଭୀର, ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସମୁଦ୍ର ଇଗଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଏବଂ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ଧାମରା ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି। ଏଡଭେଞ୍ଚର ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିତରକନିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ ରହିଛି, ଯେପରିକି ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ ଲାଇନରେ ଡଙ୍ଗା ଚାଳନା, ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବା, ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରୀ ଏବଂ ନେଚର ୱାକ୍। ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମେନ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଭିତରକନିକା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ, ଯେଉଁଠାରେ ଲୁଣି କୁମ୍ଭୀରର ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ତମ ଜନସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। ଏହି ପାର୍କରେ ବଜେଟ୍ ହୋଟେଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲକ୍ଜରୀ ରିଜର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅପସନ୍ସ ଦେଇଥାଏ। ପାର୍କ ଭିଜିଟ୍ କରିବାର ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ। ନମ୍ବର 7 ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଥିବା ଏକ ପାହାଡ଼ିଆ ସହର। ସି ବିଚ୍ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏହି ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ ସି ଲେଭେଲ ଠାରୁ 3000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଦେବଦାରୁ ଗଛ, କଫି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଏବଂ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଭ୍ୟାଲିଜରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କୁହାଯାଏ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନାମ ପରି ମନେ ହୁଏ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଦାରିଙ୍ଗ ସାହେବ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ତାଙ୍କ ନାମ ଦାରିଙ୍ଗ ସହିତ ବାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଁ ମିଶି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ହେଲା। ଏଠାରେ ଅନେକ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ୱାଟରଫଲ୍ ସବୁ ଅଛି ଏବଂ ମେନ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ମିଟୁମାଣ୍ଡ ୱାଟରଫଲ୍, ପାଙ୍ଗଲି ଭ୍ୟାଲି, କଫି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ବଗିଚା, ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବା, ଟ୍ରେକିଂ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରୀ। ଯେଉଁମାନେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ, ଦେବଦାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ୱାଟରଫଲକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବେଷ୍ଟ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପ୍ଲେସ୍। ସମର ଟାଇମ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନ୍ୟତମ ସ୍ଥାନ। ଦୁନିଆର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ଯେପରିକି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ, ବେଲଗଡ଼ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ, ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଏବଂ ପାନେସିଆ ଇକୋ ରିଜର୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ 247 କିଲୋମିଟର ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଠାରୁ 39 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ ବିଷୟରେ ବେଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ବର୍ଷ ସାରା ଯେକୌଣସି ଟାଇମ୍ରେ ଏଠାକୁ ଆସିପାରିବେ। ନମ୍ବର 8 କଟକ। କଟକ ସହର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ସହର ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କଟକ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟୁର୍ ପ୍ୟାକେଜରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମହାନଦୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ରହିଛି। କଟକ ସହର ବ୍ୟବସାୟିକ ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସହର ଅଟେ। ଭାରତର ସର୍ବୋତ୍ତମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପା ଚିତ୍ରକଳା କାମ ଯୋଗୁଁ କଟକ ସିଲଭର ସିଟି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ଏହା ଏକ ପୁରାତନ ସହର ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟ, ଆଉ ଏଠାରେ ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍, ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ଲେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ଟ ସବୁ ଅଛି। କଟକ ସହରରେ ଥିବା କେତେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ନେତାଜୀ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ଓଡ଼ିଶା ମାରିଟାଇମ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, ଧବଳେଶ୍ୱର ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ମନ୍ଦିର, ମହାନଦୀ ବ୍ୟାରେଜ, ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ଡିଅର ପାର୍କ, ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ, କଣ୍ଟିଲ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ। ଏଠାରେ ଗଣେଶ ପୂଜାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଇଦ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପର୍ବ ଭାଇଚାରା ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯଦିଓ ସମସ୍ତ ପର୍ବ ବହୁତ ଧୁମଧାମର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କଟକର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସାରା ଦେଶରେ ଫେମସ୍।
ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସହରରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି। ଖାଇବା କଥା କହିଲେ ଏହି ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଟକର ସବୁଠାରୁ ଫେମସ୍ ଫୁଡ୍ ହେଉଛି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍, ଯାହା କଟକର ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିଯିବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେକ ଡିଲିସିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋକାଲ୍ ଫୁଡ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଘୁଗୁନି, ଆଳୁଦମ୍, ଦହିବରା, ଚାଟ୍, ଆଳୁ ପାଲକ, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଶାଗ, ଜିରା ପଖାଳ, ଦହି ପଖାଳ, କ୍ରାବ୍ କାଲିଆ, ମାଛ ତରକାରୀ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଲାଇ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ। କଟକ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 28 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସହର ଅଭିନବ ବାରାଣାସୀ କଟକ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। କାଠଯୋଡ଼ି ଏବଂ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ସହରରେ ଅନେକ ପପୁଲାର ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍ ରହିଛି, ଯାହା ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 9 ସାତକୋଶିଆ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ। ସାତକୋଶିଆ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାର 988.30 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଏକ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ 160 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ସୁନ୍ଦର ସହର ସାତକୋଶିଆ 1976 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ 796 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଏବଂ ଏଠାରେ ଥିବା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ମନେ ହୁଏ। 2007 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ସାତକୋଶିଆ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ଏହା ବାଇଶିବଲି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ 22 କିଲୋମିଟର ଘାଟି ନିକଟରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ମହାନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଖୋଦିତ ହୋଇ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ସାତକୋଶିଆ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଯାହା ଏହାର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପକ୍ଷୀ, କୁମ୍ଭୀର, କଇଁଛ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଭଳି ସରୀସୃପ ପ୍ରଜାତି ମଧ୍ୟ ବାସ କରନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସାତକୋଶିଆ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଏକ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫିଚର୍ସ ହୋଇପାରିଛି। ସାତକୋଶିଆ ରିଜର୍ଭରେ ଥିବା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ରହି ଆପଣ ଏଠିକାର ଭ୍ୟୁକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଏଠିକାର ସନରାଇଜ୍ ଏବଂ ସନସେଟ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଫଟୋଗ୍ରାଫର, ତେବେ ଆପଣ ଏଠି କିଛି ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ ବହୁ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏଠି ଥିବା ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପରେ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବା, ଟ୍ରେକିଂ, ଫରେଷ୍ଟେଲ୍, ବୋଟିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସହିତ ଆପଣ ଲୋକାଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 10 ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଆଧୁନିକତାର ସହର ଅଟେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏହାର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଲୋକପ୍ରିୟ। 700ରୁ ଅଧିକ ମନ୍ଦିର ରହିଥିବା ଏହି ସହରକୁ ଦେଶରେ ଏହା ଟେମ୍ପଲ ସିଟି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜର ଟ୍ରାଭେଲ ସମୟରେ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଧଉଳିଗିରି, ରାମ ମନ୍ଦିର, ଇସ୍କନ ସମେତ ଆହୁରି ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନ୍ଦିର ସବୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟ୍ରାଇବ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ନନ୍ଦନକାନନ ଜୁ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ, ଉଦୟଗିରି ଖଣ୍ଡଗିରି କେଭ୍, ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ପରି ଅନେକ ପପୁଲାର ପ୍ଲେସେସକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟ, ସପିଂ ଏବଂ ରହିବାର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ସମୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଇତିହାସ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଟପ୍ 10 ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍। ଆଇ ହୋପ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।